그때 수아 사람 빌닷이 대꾸했습니다. 자네가 언제까지 그런 말을 하겠는가? 언제까지 거친 바람처럼 말하겠는가? 하나님께서 심판을 잘못하시겠는가? 전능하신 분이 정의를 왜곡하시겠는가? 자네의 자식들이 그분께 죄를 지었다면 그 죄 때문에 그들을 버리시지 않았겠는가? 그러나 자네가 하나님을 간절히 찾으며 전능하신 분께 은총을 구한다면, 또 자네가 순결하고 정직하다면 지금이라도 그분께서 자네를 위해 직접 일어나 자네의 의의 자리를 회복시키실 것이네. 자네의 시작은 보잘것없을지라도 자네의 나중은 심히 창대하게 될 걸세. 우리가 잘 알고 있는 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 창대하리라 라는 말씀으로 마쳤습니다. 우리 다 같이 함께 가슴에 손을 얹도록 하겠습니다. 여러분들 다들 아시죠? 가슴에 손을 얹고 저를 한번 따라해 주시기를 바랍니다. 하나님은 나를 사랑하십니다. 나는 그 사랑 안에 있습니다. 주님께서 나에게 말씀하십니다. 그 말씀대로 살겠습니다. 아멘. 네, 내 신앙의 봄날로 가는 길 벌써 두 번째 시간입니다. 욥기 8장인데요. 저스티스라는 부제로 여러분들과 함께 말씀 나누고자 합니다. 모두 2010년 출간된 마이클 샌델이 쓴 워낙 유명한 책이죠. 정의란 무엇인가라는 책을 다들 알고 계실 겁니다. 유독 우리나라에서만 정의의 열풍을 불러일으켰던 굉장히 히트쳤던 책인데요. 아마도 우리나라의 정의가 사라졌다고 생각하는 많은 사람들이 그때 있었던 것 같습니다. 물론 지금도 있는 것 같습니다. 사람들이 책을 살 때는 그만한 이유가 있죠. 그 책에 열광하는 이유가 분명히 있습니다. 우리 사회에 정의가 살아있다면 이런 책이 나와도요, 사람들이 사보지 않을 것 같아요. 이미 충분히 정의로운 사회인데 왜 정의에 관련된 책을 사서 보겠습니까? 아무도 사보지 않겠죠. 하지만 이 책의 판매량을 보면요, 출간한 당시 200만 부에서 300만 부, 그 정도의 분량이 순식간에 팔렸다고 합니다. 무려 10주 동안 가장 많은 판매량을 보였던 베스트셀러에 오르기도 했습니다. 그만큼 우리 사회에 정의가 구현되지 않고 있다는 것을요, 반증해주고 있었던 거고요. 또 사람들이 얼마나 정의에 목말라 있었는지를 알려주는 신호탄과 같은 책이기도 했습니다. 우리 마이클 샌델의 영상이 있습니다. 하버드에서 이제 강의를 했던 그 영상이 있는데요. 그 영상을 한번 보고, 좀 한 5분짜리 영상이거든요. 길지만 보고서 이어서 또 말씀을 전하도록 하겠습니다. 함께 영상 보겠습니다. 볼륨 조금만 더 올려주세요. You feel desperate because you know that if you crash into these 5 workers, they will all die. Let's assume you know that for sure. And so you feel helpless until you notice that there is, off to the right, a side track. And at the end of that track, there's one worker working on the track. Your steering wheel works, so you can turn the trolley car, if you want to, onto the side track, killing the one, but sparing the 5. Here's our first question. What's the right thing to do? What would you do? Let's take a poll. 이제 한 명을 살릴까 5명을 살릴까를 놓고서 논쟁을 합니다. 5명을 살리겠다는 거죠. Keep your hands up, those of you who would go straight ahead. A handful of people will. The vast majority would turn. Let's hear first. Now we need to begin to investigate the reasons why we think it's the right thing to do. Let's begin with those in the majority who would turn to go onto the side track. Why would you do it?
Who else? Does everybody agree with that reason? Go ahead. Well, I was thinking it's the same reason on 9/11 with regard to people who flew the plane into the Pennsylvania field as heroes because they chose to kill people in the plane and not kill more people in big buildings. So the principle there was the same on 9/11. It's a tragic circumstance. But better to kill one so that 5 can live. Is that the reason most of you had those of you who would turn? Yes? Another trolley car case. 이젠 다른 상황이에요. See whether those of you in the majority want to adhere to the principle better that one should die so that 5 should live. This time you're not the driver of the trolley car, you're an onlooker. You're standing on a bridge overlooking the trolley car track. And down the track comes a trolley car. At the end of the track are 5 workers. The brakes don't work. The trolley car is about to careen into the 5 and kill them. And now, you're not the driver. You really feel helpless until you notice standing next to you, leaning over the bridge, is a very fat man. And you could give him a shove 뚱뚱하면 기차를 막을 수 있나요? onto the track, right in the way of the trolley car. He would die, but he would spare the 5. Now, how many would push the fat man over the bridge? Raise your hand. 한 명을 죽이고 5명 살리는 건 똑같은 거예요. 그런데 내가 직접 밀어서 사람을 죽이는 상황이 되어버린 거죠. What became of the principle? Better to save 5 lives even if it means sacrificing one. What became of the principle that almost everyone endorsed in the first case? I need to hear from someone who was in the majority in both cases. How do you explain the difference between the two? Well, I guess in the first case where you have 1 worker and 5, it's a choice between those two, and you have to make a certain choice, and you might want to die because of the trolley car, not necessarily because of your direct actions. The trolley car is a runaway thing, and you're making a split-second choice. Whereas pushing the fat man over is an actual act of murder on your part. You have control over that, whereas you may not have control over the trolley car. So I think it's a slightly different situation. This is, of course, about justice and we 네, 여기까지 보겠습니다. 샌델의 수업에서 지금 예로 들고 있는 이 고장난 기차와 인부의 상황에서 여러분들은 무엇이 정의라고 생각하고 무엇을 선택하시겠습니까? 여러분 같으면 뭘 선택하시겠습니까? 두 번째 질문 때는 반대의 결과가 나왔잖아요. 1명을 죽이면 5명 살릴 수 있는데 그렇게 하지 않겠다라고 얘기합니다. 도대체 무엇이 정의입니까? 한 사람을 죽이고 여러 사람을 살리는 것입니까? 아니면은 그 반대입니까? 사람을 살리는 데 있어서 그 방법의 차이에 따라서 저스티스, 정의의 개념이 바뀌는 모습을요, 우리는 방금 전에 영상을 통해서 봤습니다. 결국 인간의 정의라는 것이 이렇게 상황에 따라서 바뀔 수 있다는 것을 그는 말하고 싶어 하는 것이죠. 샌델은 말하고 싶어 합니다. 상황에 따라 달라지는 인간의 정의, 우리들의 정의, 인간이 가지고 있는 정의란 이렇습니다. 이해하는데 조금 예가 부족할 것 같아서요, 제가 여러분들을 위해서 예를 하나 더 들어드리겠습니다. 그렇다면 이건 어떻습니까? 요즘 한참 이슈가 되고 있는 그러한 뉴스가 있는데요, 며칠 전에 세월호 사건 5주기가 되는 날이었습니다. 2014년 4월 16일이었잖아요. 그래서 세월호 5주기를 추모하는 내용의 뉴스들이 굉장히 많이 눈에 띄었습니다. 뉴스를 읽다가 세월호 선장에 관한 이야기인데요, 세월호 선장의 2차 공판에서 사형 선고가 떨어졌던 예전 기사를 제가 봤습니다. 물론 최종 판결은요, 무기징역으로 나서 지금은 형기를 계속 지내고 있습니다. 온 국민의 공분을 산 주인공입니다. 사형이 마땅해 보였습니다. 그런데 죄목을 보면요, 그 죄목으로 사형을 할 수 있는지, 언도할 수 있는지 의문이 생깁니다. 세월호 선장이
2차 공판에서요. 사형 선고를 받게 된 죄목이 여러분들 뭔지 아세요? 사형 선고가 내려진 그 죄목이요. 구호조치 미이행이었습니다. 구호조치 미이행. 한번 생각해 보세요. 구호조치 미이행으로 단 한 사람만 죽었다면은 300여 명이 죽은 것이 아니라 단 한 사람만 죽였다면은 그래도 이 선장을 사형시키라고 얘기할 수 있었을까요? 그렇지 않을 것 같습니다. 한 사람이 아니라 300여 명의 목숨을 앗아갔기 때문에 그는 사형 선고를 받을 수 있었습니다. 한 사람이 죽던 300여 명이 죽던 선고의 내용은 똑같아야 합니다. 그런데 우리들의 정의와 법은요, 그렇지 않습니다. 인간의 정의와 법은 그렇지 않습니다. 간혹 잔혹한 살인 기사가 날 때가 있습니다. 연쇄 살인범들의 이야기인데요. 그런데 그 사람들에게 사형이라는 판결이 내려지지 않고 정신병원으로 보내는 일들을 쉽게 봅니다. 치료와 격리 수용이라는 판결이 내려지는 것을 우리가 보게 됩니다. 죄질로 따지자면은 연쇄 살인범들 너무나도 흉측하지 않습니까? 흉악하지 않습니까? 사형 당하는 게 마땅해 보입니다. 그런데 그런 사람들은 살아남고요. 구호조치 미이행이라는 죄목으로 사형이 언도됩니다. 여러분들 이해가 되세요? 어폐가 있지 않습니까? 결국 죄질에 따라서 판결이 아니라 죄질에 따른 판결이 아니라 얼마나 많은 사람을 죽였느냐에 따라서 달라지는 정의를 우리는 볼 수 있습니다. 구호조치 미이행이라는 말씀을 드리니까 여러분들 좀 이해가 잘 안 되실 것 같아서요. 아까 전에 보여주셨던 그 PPT 다시 보여주시겠어요? 다른 말로 바꿔서 이야기하면요, 이렇게 말할 수 있습니다. 선장으로서의 무능력함, 직무유기, 자신의 공무에 대한 태만한 행동을 가리켜서 구호조치 미이행이라고 표현한 것이었습니다. 공무원의 경우도 직무유기, 그러니까 자기 직무에 굉장히 소홀히 했던 그런 상황이라면요, 1년 이하의 징역 또는 3년 이하의 자격 정지가 주어집니다. 법적으로 그렇습니다. 전시 상황에는 군법에 따라서 사형이 언도될 수는 있지만 세월호 선장의 경우는 전시 상황이 아니었잖아요. 직무유기로 주어질 수 있는 판결이라고 해봐야 1년의 징역과 3년의 자격 정지뿐입니다. 공무원들의 직무유기로 사람들이 죽어가는 경우 여러분들 본 적 없으십니까? 소방 공무원들이 소방시설 관리에 태만해서요, 화재가 발생했을 때 물이 안 나와서 화재 진압을 못해서 사람들이 죽는 경우들 가끔가다 뉴스에도 나옵니다. 그렇다고 해서 소방 공무원들을 사형시키지는 않습니다. 다른 경우들은 없을 것 같습니까? 하루에도요, 우리 대한민국에서 전체적으로 봤을 때 하루에 사망자 수가 700여 명 된다고 합니다. 그 사람들 중에 누군가의 직무유기와 무능력함 때문에 죽는 일들은 없겠습니까? 직무유기의 죄값이 사형이라면요, 교사들이 학생들의 상담과 관리를 소홀해서요, 그 학생이 자살을 하게 되었다면은 그 교사는 사형을 당하게 되는 것입니다. 사형을 당해야 하는 것이죠. 선장의 이유와 똑같이 반영한다면요. 직무유기와 무능력함이라는 제목으로 사형을 당해야 한다면은 사형을 피할 수 있는 사람이 과연 있을까 싶습니다. 우리들도 피하지 못할 것 같아요. 다 사형당할 것 같아요. 궤변이죠. 말이 안 되죠. 그런데 이것이 흔히 인간이 말하는, 우리들이 말하는 정의입니다. 인간의 정의는 상황에 따라 급변합니다. 정의라고 보기에 민망할 정도로 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이식의 정의가 대부분입니다. 이러한 인간이 말하는 정의로는요, 진정한 정의를 말할 수 없겠죠. 그런데 욥기에서 나오는 오늘 우리가 읽었던 빌닷이 한 그 말에 정의가 나오는데요. 정의라는 단어가 나왔잖아요. 실제로 하나님의 정의를 말하는 것이 아니라요, 자신이 생각하는 하나님의 정의는 이럴 것이야 라고서 말하고 있는 부분이었습니다. 세월호 사건으로 따지면요, 그의 말에 따르면은 이런 거예요. 하나님께서 수백 명의 사람들을 죽이신 이유가 그들의 죄 때문에 죽였다라는 결론에 이릅니다. 빌닷의 말 그대로 한다면요. 오늘 빌닷이 욥에게 했던 말처럼요, 세월호 유가족들 앞에서요, 똑같이 빌닷이 세월호 유가족 앞에서 그 얘기를 한다면요, 아마 그는 지도새도 모르게 조용히 땅에 묻힐지도 모릅니다. 그렇다면 하나님의 정의가 겨우 이 정도의 정의입니까? 이 정도밖에 안 되는 정의입니까? 물론 아니겠죠. 하나님의 정의는 겨우 이 정도의 정의가 아닙니다. 여러분들은 정의하면 뭐가 생각나십니까? 여러분들이 생각하는 정의는 무엇입니까? 물론 저는요, 세일러문이 제일 먼저 떠올라요.
정의의 이름으로 너희를 용서하지 않겠다라는 그러한 그녀들이 생각납니다. 악은 절대로 용납하지 않는, 정의의 이름으로 모든 것을 처단하는 그녀들이 생각나는데요. 그녀들이 외치는 정의, 슈퍼히어로들이 외치는 정의, 그리고 빌닷이 외쳤던 그 정의는요, 즉각적인 권선징악의 정의입니다. 네가 무언가 잘못했으면 벌받아야 돼 라는 식의 정의입니다. 하지만 하나님의 정의는 완전히 다릅니다. 이런 개념과 완전히 다릅니다. 항상 옳게 행하시는 하나님, 그리고 반드시 죄에 대해서 공정하게 최종적으로 심판하시는 그 하나님의 정의는요, 하나님의 정의는 즉각적으로 내려지는 심판이 아니라요, 우리들에게 내려지는 즉각적인 심판이 아니라 다른 정의입니다. 하나님의 정의는 너 죄졌으니까, 너 잘못했으니까 지금 당장 고통받아야 돼, 너 당장 죽어야 돼, 너 당장 벌받아야 돼, 이런 식의 정의가 아닙니다. 은혜 가운데 기다리고 또 기다리시고 참으시고 또 참으시면서 기다리실 수 있으실 때까지 죄에 대한 심판을요, 유보하시는, 뒤로 미루시는 하나님의 정의입니다. 우리가 죄로부터 돌이킬 때까지 기다려주시는 것이 하나님의 정의입니다. 우리는 하나님의 정의, 하나님의 공의를요, 잘 알아야 됩니다. 바로 알아야 됩니다. 분명히 알아야 됩니다. 왜냐하면요, 하나님의 정의로 인해서 우리가 받는 것이 어마어마하기 때문이죠. 하나님의 정의가 우리들에게 무엇을 주냐면요, 은혜라는 것을 줍니다. 하나님의 정의가 우리에게 은혜를 준다고? 이사야서 30장 18절 말씀을 우리 다 같이 함께 읽도록 하겠습니다. 한번 보여주세요. 다 같이 함께 읽겠습니다. 시작! 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하시며 일어나시리니 이는 너희를 긍휼히 여기려 하심이라. 대저 여호와는 정의의 하나님이시니라. 그를 기다리는 자마다 복이 있도다. 아멘. 말씀이 어렵습니까? 좀 어렵나요? 쉽게 풀어서 설명하면요, 이 말씀은 이런 의미입니다. 하나님의 정의를 말하고 있습니다. 분명 하나님의 정의를 말합니다. 그런데 그 정의는 끝까지 기다리시는 정의라고 말씀하고 있습니다. 그 정의는 은혜를 주시기 위한 정의라고 말하고 있습니다. 은혜를 주기 위한 정의라고 말합니다. 전제가요, 은혜입니다. 은혜를 주기 위해서 정의를 행하신다고 말씀하십니다. 한마디로 하나님의 정의는 은혜와 긍휼이라고 말할 수 있는 것이죠. 하나님의 정의는 딱딱한 법적 공방이 아닙니다. 즉각적인 심판도 아닙니다. 너 죄졌으니까 죽어, 너 잘못했으니까 고통받아가 아닙니다. 하나님의 정의는 우리가 하나님께로 돌아갈 때까지 기다리고 기다리시고 또 기다리시는, 은혜를 베푸시려고 하는 그러한 정의입니다. 이게 하나님의 정의입니다. 끝까지 기다리는 은혜, 이것이 하나님의 정의입니다. 죄를 지었으면 벌을 받아야지가 하나님의 정의가 아니라요, 죄를 지었어도 나에게로 돌아온다면, 하나님께로 돌아간다면 은혜를 베푸시고 용서해 주시는 것이 하나님의 정의입니다. 이 내용을 그대로 말씀으로 옮겨놓은 것이요, 로마서 1장 17절 말씀에 나오는데요, 이 말씀도 우리 다 같이 함께 읽도록 하겠습니다. 큰 목소리로, 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작! 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 아멘. 복음에는 하나님의 의가, 복음에는 하나님의 정의가 나타나서, 복음 속에 하나님의 의, 하나님의 정의가 나타난다고 말씀하고 있습니다. 복음에는 하나님의 정의, 은혜와 긍휼이 담겨져 있지 않습니까? 믿으면은, 하나님께로 돌아가기만 한다면은 살아난다고 그렇게 말씀하고 있습니다. 그게 하나님의 정의입니다. 말씀 시작에 우리가 함께 보았던 그 영상, 마이클 샌달이 예로 들었던 철로의 인부들 예화가 있잖아요. 여러 사람을 살리기 위해서 누군가 죽어야 하는데 이 사람을 죽일지 저 사람을 죽일지 논하는 것이 인간의 정의라면요, 하나님의 정의는 이러한 모습입니다. 누군가 죽어야 할 자리에 하나님의 아들인 예수님이 그 자리에 서 있는 것입니다. 누군가 죽어야 할 자리에 하나님의 아들인 예수님을 세워놓는 것입니다. 모든 사람을 살리기 위해서 누군가 죽어야 하는데 그 어떠한 망설임도 없이 하나님의 아들, 자신의 아들을 그 자리에 세우시기로 결정을 하십니다. 그게 하나님의 정의입니다. 우리를 살리기 위해서 자기 자신을 내던지십니다. 이게 하나님의 정의입니다. 은혜와
긍휼의 정의, 복음입니다. 우리는 저 사람이 하나를 받았으면 나도 하나 받아야 한다고 그렇게 생각을 합니다. 내가 하나의 고통을 당했으면 저 사람도 하나의 고통을 당해야 한다고, 그것이 맞다고 우리는 그렇게 생각합니다. 그게 정의롭다고 생각합니다. 나 하나, 저 사람 하나. 그리고 저 사람이 받은 것과 내가 받은 것이 다르다면요, 불평을 늘어놓기 시작하는데요, 하나님의 정의에 의의를 제기하기 시작합니다. 하나님, 왜 불평등하죠? 왜 쟤는 5개 주고 나는 하나 주죠? 왜 쟤는 많이 주고 왜 나는 이렇게 조금 주죠? 평등이라는 인간의 정의에 맞지 않는다고요, 하나님의 살아계심을 의심합니다. 하나님을 부인합니다. 여러분, 분명히 기억하십시오. 우리가 믿는 하나님은 평등의 하나님이 아닙니다. 우리가 믿는 하나님은요, 공평의 하나님이십니다. 우리들은 저 사람에게 하나 주었으면 평등하게 나에게도 하나 주어야 한다고 말하지만, 공평하신 하나님은요, 이 모두에게, 세상 모든 사람들에게 하나님의 모든 것을 다 내던져 주셨습니다. 공평하게 주셨습니다. 우리를 살리기 위해서 선로에 서 있는 그 한 사람으로 오신 예수님을, 하나님의 모든 것을 우리는 받아놓고서요, 그 예수님을 받아놓고서 아직도 받은 게 없다고 그렇게 생각을 합니다. 어느 한쪽으로 치우치지 않고서 구원을 베푸신 그 공평하신 하나님의 정의, 그 이루심을요, 우리가요 의심합니다. 차별 없는 복음을 전하셨는데, 차별 없이 우리들을 위해서 죽으셨는데, 우리들은요 그것을 모릅니다. 하나님의 정의를 모릅니다. 저 사람보다 외모도 능력도 여러 가지 상황과 환경도 내가 덜 받았다고, 덜 행복하다고 평등을 요구합니다. 우리들은 평등을 요구합니다. 사랑하는 여러분, 꼭 기억하십시오. 공평하신 하나님은 우리들에게요 주실 수 있는 모든 것을 이미 다 주셨습니다. 하나님 그분 자신을요 우리에게 주셨습니다. 그런데 우리가 받을 수 있는 더 큰 것이 무엇이 있겠습니까? 하나님을 받았는데, 우리가 받을 수 있는 가장 큰 것을 이미 받았는데요, 하나님께서 온몸을 던지셔서 우리에게 무한한 은혜와 긍휼을 베푸셨다는 사실을 우리는 너무나도 쉽게 잊어버리고 살아갑니다. 하나님의 정의를 모르고서 살아갑니다. 오늘 우리들이 읽었던 마지막 말씀이 있었죠. 욥기 8장 7절 말씀을 보면은 빌닷이 이렇게 말하고 있습니다. 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라. 사업장이나 가정의 이 말씀의 자 하나쯤은요, 여러분들 한 번쯤 보셨을 것 같아요. 하나쯤 집에 있을 것 같아요. 그러한 말씀입니다. 좋은 말씀인 것처럼 보입니다. 그런데 여러분, 이 말씀은 빌닷이 좋은 의미로 던졌던, 욥을 축복하기 위한 그러한 말이었던 것이 아닙니다. 오히려 너 지금이라도 회개해, 돌이켜, 이렇게 될 수 있어. 그러면 너 다시 회복할 수 있어. 그렇게 얘기하고 있는 중입니다. 좋은 의도로서 던진 말이 아니거든요. 지금 아무것도 없지, 너 완전 밑바닥 인생이지, 똑바로 살아. 그러면은 나중에 부유해질 수 있어. 나중에 다 회복될 수 있어. 이렇게 던지고 있는 말입니다. 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라. 이 말씀의 의미가 사실 그거예요. 너 똑바로 살면 나중에 다 회복할 수 있어. 많이 풍성하게 누릴 수 있어. 이런 의미입니다. 빌닷은 지금 우리가요 하나님께 어떻게 하느냐에 따라 우리들의 미약한 모습이 나중에 창대해진다고 말하고 있습니다. 빌닷의 말은요 틀렸습니다. 완전히 틀렸습니다. 우리 믿는 자들은요 그 시작부터가요 창대하거든요. 하나님은 우리가 어떻게 하느냐에 따라서, 우리가 누구냐에 따라서 우리들을 창대하게 하시는 분이 아니라요, 이미 믿는 그 순간부터, 그 시작전부터 하나님 그분 자신은 우리에게 모두 내어주셨습니다. 창대하게 시작하도록 하셨습니다. 풍성하게 시작할 수 있도록 해주셨습니다. 그 시작부터가요 우리에게 모두 다 주셨습니다. 아직도 하나님의 정의를 오해하고 있습니까? 우리가 돌아올 때까지 기다리고 기다리시면서 이루시는 하나님의 정의, 그 정의 아직도 모르시겠습니까? 하나님의 정의는요 은혜와 긍휼입니다. 기다리심에 있습니다. 하나님 그분 자신을 던지시면서까지, 아들을 십자가에 내어주시면서까지, 모든 것을, 하나님의 모든 것을 다 주시면서까지 하나님의 정의를 오늘도 이루어 가십니다. 우리에게 오늘도 이루어 가시고 계십니다. 우리를 심판하심으로써, 우리를 벌 주심으로써 정의를 이루시는 분이 절대로 아니십니다. 오히려 하나님이, 예수님이 십자가에 달리심으로 정의를 이루셨습니다.
하나님의 정의는 그렇습니다. 하나님의 정의는 은혜입니다. 하나님의 정의는 긍휼입니다. 하나님의 정의는 십자가와 부활에 있습니다. 기도하겠습니다.